وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. درد زیادہ ہمارا درد زیادہ ہے، بانٹ لو آ کر تسلی پردہ غیبت سے آج دو آ کر. یزید وقت نے حملہ شدید کر ڈالا، علی کمال کے اشتر شہید کر ڈالا. عدو نے لشکر مہدی پہ ظلم ڈھایا ہے، حسینی فوج کا محکم ستوں گرایا ہے. اٹھی ہے شام سے فریاد بین گونجتے ہیں، علی کی بیٹی کے آنسو حسین پہنچتے ہیں. حرم کو آپ کے آباد کر گیا بی بی، لو آج آپ کا عباس مر گیا بی بی. تمہارے در پہ ہے فریاد ضامن آہو، سہارا چھن گیا رہبر کا کٹ گیا بازو. ہمارے چہروں پہ مقتل
हमारे चेहरों पे मक्तल की गर्द है मौला, मिला जो आज यतीमी का दर्द है मौला, ये कल्ब भी से शिकस्ता है बाखुदा मौला, ज़हूर महदी की कर दीजिए दुआ मौला, हम इंतकाम यूं अब साहिबे जनू लेंगे कि अपने खून के बदले तुम्हारा खून लेंगे, हमेशा जंग से भागे, हमेशा जंग से भागे हो पीठ दिखला कर, हमारे शेर से लड़ते तो सामने आकर, तुम्हारे खून की रंगत तुम्ही को दिखलाता, ज़मीन कुद्स पे कब्रें तुम्हारी खुदवाता, हमारी हार नहीं ये, हमारी हार नहीं ये तुम्हारी जीत नहीं, यजीद वक्त से डरना हमारी रीत नहीं, ज़हूर महदी के होने का इंतजाम है ये, चमन में आती बहारों का एहतमाम है ये, लहू से सींचेगा मट्टी, लहू से सींचेगा मट्टी जहाँ दबा होगा, उठेगा खाक से पौधा ये फिर हरा होगा, चला जो काफिला इश्क का आलम लेकर, उठेगा हश्र में अब बाजुए कलम लेकर, हमेशा सजती है उस वर्द पे अलमदारी, कटा के हाथ निभाता है जो वफादारी, ज़मीं पे टूट के बिखरा, ज़मीं पे टूट के बिखरा हुआ सितारा है, बदन ये लाशाए कासिम का इस्तारा है, जबीं पे बांधने रूमाल सैयदा लाई, अली नजफ से बक़िये से फातिमा आई, शहीद जिंदा तो मंजिल, शहीद जिंदा तो मंजिल की जुस्तजू लेकर, भटक रहा था शहादत की आरज़ू लेकर, सनद अली की गुलामी की हाथ आई है, जगह हुसैन के कदमों में आज पाई है, ज़मीं की गर्द से रन में अटे हुए पे सलाम, हुसैनी अज़्म की खातिर डटे हुए पे सलाम. मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही व हबीबिही व सफ़ीयही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालाते सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम. हमारा उन्वान गुफ्तगू बहारे बंदगी और तौबा के उन्वान से है और आज 2 रमज़ानुल मुबारक है. हम इस मग़फ़िरत के, इस तौबा के, इस
عظیم مہینے کے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس بہترین مہینے میں جو ہم داخل ہوئے ہیں، اس میں ہم اپنے عنوان کے اعتبار سے جس مقام پر تھے، جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ توبہ تھی کہ اس بہار بندگی میں یہ جو مہینہ اتنا بہترین پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہم نے توبہ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور توبہ، حقیقت توبہ کیا ہے، تب توبہ کیا ہوتی ہے۔ بیان ہوا تھا کل آپ لوگوں کے درمیان میں کہ بعض اوقات انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، انسان بہت عجیب ہو جاتا ہے، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اتنا زیادہ اپنے دل کو شقی کر لیتا ہے، اتنا زیادہ اپنی شیطانیت کو، اپنے درندے کو اتنا زیادہ پروان چڑھاتا ہے کہ اس کی جو نیک صفات ہوتی ہیں، اس کی جو بلند صفات ہوتی ہیں، بلند مقامات جو اس کی روح کے ہوتے ہیں، وہ دفن ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی کہیں مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، کیونکہ انسان کی خلقت بے مقصد نہیں ہے، ابس کسی بھی شے کو خدا نے ابس خلق نہیں کیا، اسی طرح انسان کو بھی ابس خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہے، اور اس انسان کی خلقت کا مقصد انسان نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے، اس بلندی تک پہنچانا ہے جس کے لیے خدا نے اسے خلق کیا ہے۔ اپنے اس ربط کو، اپنے اس دنیا سے اس دنیا کے ربط کو اس انسان نے قائم کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ مقام انسان کو تب تک نہیں مل سکتا جب تک کہ انسان جد و جہد نہ کرے، جب تک انسان کوشش نہ کرے۔ اسی لیے تو انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، انسان کو کل کا کل اختیار دے دیا کہ اب تمہارے پاس یہ راستہ ہے، راستے وہی ان کیے ہیں، بتایا یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ فلاں چیز شیطنت میں آتی ہے، فلاں چیز اچھائی میں آتی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق، حق اور باطل کا فرق، تمام فرق بتانے کے بعد خدا نے انسان کو کہا کہ اب تم پر منحصر ہے، اب تم صاحب اختیار ہو، اور اب تمہیں جو چاہے تم وہ راستہ اپنا سکتے ہو۔ آگے یہ انسان کی جد و جہد ہے کہ انسان کون سے راستے کو اپناتا ہے، اپنے اندر سے، اپنی فطرت سے کس چیز کو پروان چڑھاتا ہے، اپنی عادات کو پروان چڑھاتا ہے یا اپنی فطرت کو پروان چڑھاتا ہے، یہ انسان پہ منحصر ہوتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس مقام اعلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو بہت پستیوں میں چلے جاتے ہیں، بالکل غرق ہو جاتے ہیں، غارق ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو بڑی، یہ جو وجود عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی۔ ہمیں اس وجود میں اپنے قلب کو بہت پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب گناہوں کا انبار اس میں جمع ہو جائے گا تو اس میں پاکیزگی نہیں آ سکتی ہے۔ جس طرح شہید مطہری بہت خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک شفاف آئینہ، ایک صاف ستھرا آئینہ لے کر ایک کسی عام اپنے کمرے میں رکھ دیں، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بے شمار گرد جمی ہوئی ہے، بہت گرد ہے، مٹی ہے اس کے اوپر۔ حالانکہ وہ کمرہ صاف ہے، ہم وہاں سانس لے رہے ہیں، ہم وہاں جی رہے ہیں، ہم ویسے چاروں طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں مٹی، گرد کچھ نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں نظر نہیں آتی ہمیں؟ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم اس گرد کے، ہم اس مٹی کے جو ہمارے تنفس سے ہمارے اندر بھی جا رہی ہے، جب سانس لیتے ہیں ہمارے وجود کے اندر بھی جاتی ہے، وہ دکھتی نہیں ہے، لیکن ایک شفاف آئینہ بہت واضح طور پر اس کو دکھا دیتا ہے۔ جو چیز پہلے سے گندی ہو اس کے اوپر جب گندگی ڈالی جاتی ہے تو نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، لیکن جو چیز شفاف ہوتی ہے، جب اس پر گرد ڈلتی ہے، گندگی ڈلتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، صاف دکھائی دیتا ہے، صاف نظر آتی ہے۔ یہ حال دلوں کا ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا تارکول کی جو کالا سیاہ جو تارکول ہوتا ہے، اگر یہ دیوار پہ لگا دیا جائے اور اس دیوار پر آپ چراغ اس کے نیچے رکھیں اور اس چراغ کا جو دھواں ہے، چراغ کا دھواں ہمیشہ دیوار کو یا جہاں بھی وہ رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر والے حصے کو کالا کر دیتا ہے۔ تو اگر چراغ کا وہ دھواں اٹھ کر اس دیوار پہ جا کے لگتا بھی ہے تو اس دیوار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ دیوار پہلے سے ہی سیاہ ہے، وہ پہلے سے تارکول کی دیوار ہے، وہ پہلے سے ہی کالی ہے، وہ پہلے سے ہی سیاہ دیوار ہے۔ تو جو پہلے سے ہی سیاہ ہوتی ہیں اس کے اوپر مزید جتنی مرضی سیاہی ڈال دی جائے ان کے وجود پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جو دل پہلے سے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن میں ابھی سیاہی اتنی نہیں، بھی بڑی شفاف شیشے پہ جیسے ہلکی سی گرد ہوتی ہے نا، اس طرح سے ابھی ہلکی گرد آئی ہوتی ہے، وہ پاک ہو سکتے ہیں، ان کو صاف کیا جا سکتا ہے۔
اور उनको साफ किस तरह किया जा सकता है, कैसे मालूम हो, कैसे पता चले कि हाँ मैं इस मकाम तक, इस मंजिल तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ। तो सबसे बेहतरीन मकाम ये है कि जब आपके अंदर हलचल मच जाए, जब आप कोई मासियत करें, जब आप कोई गुनाह करें, जब आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, अगर आपके अंदर हलचल है, अगर आपके अंदर इस्तराब है, अगर आपके अंदर बेचैनी है, बेकरारी का आलम है, आपको चैन नहीं आता, आपको वो गुनाह करने के बाद करार नहीं आ रहा, आपको उस गुनाह के बाद आपके अंदर इस तरह किसी कैफियत है, तो गोया कि आप अबूदियत की मंजिल पर पहुंच गए हैं। आपका दिल, आपके अंदर की जो बेहतरीन सिफात हैं, आपके अंदर की जो आला मकाम की सिफात हैं, जो आपके अंदर जो तमसील पेश की थी कल कि फरिश्ता, जो आपके अंदर का फरिश्ता है, जो आपके अंदर की नेक सिफात हैं, इसका मतलब है वो मुर्दा नहीं हुई, वो मरी नहीं है, वो भी आपने इतनी ज्यादा कैद में नहीं डाली है, वो निकल सकती हैं, वो गोया कि वो उभर रही हैं। आपके अंदर एक जंग जारी है। खलाफ होता है, ये अंदर एक जंग हो रही होती है, अंदर एक कयाम होता है, ये बुरी पस्त, आपकी पस्त आदात, आपकी पस्त सिफात और आपकी आला सिफात के दरमियान में एक जंग होती है। ये जंग बेचैनी पैदा करती है, हलचल मचा देती है, इस तरह पैदा कर देती है, और उसके बाद फिर आप तौबा की तरफ आते हैं। ये तौफीक तौबा होती है, फिर आप तौबा की जानिब आते हैं। परवरदिगार आलम आपको बेहतरीन ये तौफीक अता करता है कि आप इस तरफ आते हैं, गोया कि आप अबूदियत की एक मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम में से हमारी जो गलती होती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं खुद को भी उसमें शामिल करती हूँ, हम सबकी के साथ एक मसला है और ये गलती हमारे दरमियान में होती है, हमसे होती है कि हम ये समझते हैं कि बस आगे कुछ नहीं होना, खैर देखा जाएगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बस फलां है ना हमें बख्शवाने के लिए। या अमूमन हम लोग अगर अपने आप को देखें तो हम ज़्यादातर मौला अली का वो करते हैं कि बस ठीक है, देखा जाएगा, जो गुनाह है, जो है, जो हो गया सो हो गया, मौला अली है ना, हमें बख्शवा देंगे। एक शख्स मौला कायनात के पास और आकर उसने मौला कायनात से कहा कि मौला मुझे कुछ नसीहतें फरमाइए। मौला ने उससे काफ़ी सारी नसीहतें फरमाई, जिनमें से एक नसीहत जो हमारे मौजू से भी मुत्तसिल है और बहुत खूबसूरत नसीहत मौला कायनात की, मौला कायनात ने उस शख्स को भी कही थी और आपके और मेरे हम सब के लिए है वो नसीहत। मौला ने उसको फरमाया कि तुम्हें उन लोगों में से नहीं होना चाहिए जो अमल के बगैर हुस्ने अंजाम की उम्मीद रखते हैं, उम्मीद बढ़ाकर तौबा में ताखीर करते हैं। यानी हम उम्मीद होती है आगे जाके कर लेंगे, कुछ अरसे के बाद कर लेंगे, चलो कुछ वक्त आएगा तब कर लेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी पूरी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में जाके हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे, आगे जाके फिर देखा जाएगा, हो जाएगा। हम इस मराहिल पर अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है, खुदा पसंद करता है, जल्दी उसकी तौबा को कबूल करता है बनिस्बत किसी ऐसे शख्स की कि जिसने पूरी हयात, पूरी ज़िंदगी अपने गुनाहों में गुजारी हो। खुदा ज़्यादा पसंद करता है जवान की तौबा को, जवान की इबादत को खुदा पसंद करता है। और मौला क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना तुमने कि उम्मीद बढ़ाकर तौबा में ताखिर करते रहो। हम अभी, हमारी उम्र पड़ी है, अब इतने साल अभी पड़े हैं, हम फिर कर लेंगे, वो आलम आएगा। क्या खबर, किसने गारंटी दी है आपको कि आपने कितना जीना है, आपकी हयात की, आपकी 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल, इस उम्र की गारंटी किसने दी है?
आज इस वक्त जो आलम है इंसान की हयात का, इंसान को ये नहीं मालूम होता कि उसने अगला कदम भी उठाना है या नहीं उठाना, वो सुबह को बेदार होगा भी या नहीं होगा, हमें ये भी नहीं मालूम होता। लेकिन हम तौबा में मुसलसल ताखीर करते चले जाते हैं अपनी, क्योंकि हमें खुशफहमी होती है। ताखीर की वजह भी होती है, ताखीर की वजह भी होती है, हमें खुशफहमी है हमें बख्शवा दिया जाएगा, हम बड़े बख्शे हुए हैं, हम बड़े इबादत गुजार हैं, हम खुद से अपने आप को बहुत पाक व पाकीज़ा समझते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इंसान जब खुद को पाकीज़ा समझता है कि हम साफ सुथरे हैं, ये भी बीमारी है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। अपने गुनाहों को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। और जवानी इसलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत तमसील है इसकी कि जिस तरह शाखें होती है ना, सब्ज शाखें जो होती है सब्ज रंग की, ये सीधा होने की सलाहियत मौजूद होती है, जो ताज़ा शाख होती है, बनिस्बत उसके जो एक मोटा तना बन जाए, जो सूख जाए, सूख कर मोटी लकड़ी बन जाए, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, उसको सीधा नहीं कर सकते। उसको सीधा करने में बहुत मुश्किल दरपेश आएगी, शायद मुश्किल क्या, उसे सीधा करना नामुमकिन ही हो, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जब लकड़ी सख्त हो जाए, वो तनावर बन जाए, तो फिर उसको सीधा करना। लेकिन जब वो एक मामूली सी शाख होती है तो उसको सीधा जल्दी किया जाता है। यही जवानी है कि आप अभी जवान हैं, आपका ये आलम है, आप अभी सीधे हो सकते हैं, आप अभी पाक हो सकते हैं, आप अभी पाकीज़ा हो सकते हैं, मुमकिन है ऐसा। आप ये देखिए कि मौलाना रूम, क्योंकि ज़्यादातर मौलाना रूम तमसीलात से ही गुफ्तगू करते थे, तो मौलाना रूम की तमसील बहुत खूबसूरत है। अमूमन हमारे उस्ताद मोहतरम भी की गुफ्तगू भी जवानों से होती है, तो हम भी कोशिश होती है कि गुफ्तगू जवानों से करें, क्योंकि जल्दी समझ में आ जाती है बात, उनके जल्दी अजहान में उतर जाती है, उनके दिलों में परवरदिगार आलम की तरफ से ये सलाहियत भी होती है। दूसरा, जवान होते हैं तो बात समझने में उनको आसानी होती है और उनको हमें समझाने में भी आसानी होती है। तो मौलाना रूम ने बहुत खूबसूरत तमसील पेश की कि एक शख्स ने एक जगह पर एक झाड़ी जो है, खारदार झाड़ी का पौधा काश्त किया, वहां पर लगाया। जब उन्होंने वो उस शख्स ने पौधा काश्त किया वहां पर, तो क्योंकि बिल्कुल राह पर था, सरे राह उसने पौधा लगाया था। कुछ लोग आए उसके पास, उन्होंने कहा कि इस पौधे को हटा दो। उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं हटाऊंगा मैं, ये पौधा भी तो मैंने लगाया है। कुछ अरसा गुजरा, फिर लोग आए कि अब इस पौधे को हटा दो। उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अगले साल देखते हैं, एक साल इसको और जवान होने दो, छोटा सा पौधा तो है। अब वो साल गुजर गया, साल गुजरने के बाद अब वो पौधा बड़ा होता चला गया। फिर कहा लोगों ने आके कि अब इसको उखाड़ो, कि अब ये तकलीफ देगा, खारदार है, इसके कांटे बड़े हो जाएंगे, इसके कांटे तकलीफ देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, फिर देखा जाएगा। और आखिरकार ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि जिसने काश्त किया था वो बूढ़ा होता चला गया, और वो खारदार झाड़ी, एक अच्छी मजबूत खारदार झाड़ी, तनावर झाड़ी की सूरत में, वो एक दरख्त की सूरत में वो झाड़ी तब्दील हो गई, जिसके कांटे भी नुकसानदेह भी थे और बहुत बड़े भी उसके कांटे हो गए, यानी नुकसानदेह थे। अगर वो जवानी के आलम में उसको उखाड़ता तो उसके लिए वो खारदार झाड़ी एक फकत झाड़ी थी, उखाड़ना भी आसान था, उसमें ताकत भी थी। अब उसकी ताकत खत्म हो गई थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, और झाड़ी की में ताकत, उसकी जड़ें मजबूत हो गई थी क्योंकि वो जवान हो गई थी, वो तनावर बन चुकी थी। यही तमसील बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पेश की। मौलाना रूम ने कहा कि इसी तरह तुम्हारे वजूद में तुम्हारी आदतें भी हैं, ना पसंदीदा आदत, ना पसंदीदा अखलाक, ये खारदार झाड़ी की मानिंद हैं। ये हमारे वजूद के अंदर जब गहरी जड़ें बना लेते हैं, हमारे वजूद के अंदर उतर जाते हैं, तो वो जड़ें बनाते रहते हैं, तुम बूढ़े होते रहते हो, तुम्हारी ताकत खत्म होती रहती है, वो अंदर जड़ें बनाते रहते हैं, और आखिर में क्या होता है, तुम्हारी जिसामत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे अंदर की हिम्मत, वो सब खत्म हो जाती है, और वो नापसंदीदा अखलाक और आदत तुम्हारे अंदर सराहियत करके जड़ें बना लेते हैं। और अगर ये जवानी में उखाड़ कर फेंक दी जाती तो फिर ये आलम ना होता। अक्सर बुजुर्ग देखें, अमूमन हम लोग
बाज़ों का जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो हम बैठे करते हैं फलां बुजुर्ग को देखो जरा, इस आलम में भी इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी ये हरकतें नहीं जाती हैं। अक्सर मासियत की हरकतें हम बहुत से बुजुर्गों में देखते हैं। अच्छी खासी उम्र के लोग जब नाजेबा हरकतें कर रहे होते हैं या नामहरमों की तरफ निगाहें उठा रहे होते हैं, सब इस किस्म की हरकतें जब हम करते हुए देखते हैं तो हम बड़े हैरतज़दा होते हैं कि इस आलम में इतना बुजुर्ग हो गया फिर भी ये कर रहा है। ये तो इस्तग़फ़ार के दिन है, ये तो तौबा, क्योंकि हमारे जहन में इस्तग़फ़ार के दिन बुढ़ापा है और लाभ और लहब के दिन जवानी है, गुजार दो जैसे मर्जी गुजार दो। क्यों हुआ ये बूढ़ा इस आलम में ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है कि जब उसे छोड़ देनी चाहिए? इसलिए कि उसने अपनी जवानी में उन नापसंदीदा अखलाक को उखाड़ कर फेंका नहीं। अगर वो जवानी के आलम में इस नापसंदीदा अखलाक को, इन आदतों को, इन गंदी आदत को अपने अंदर से निकाल कर जवानी में ही फेंक देता तो शायद आज ये वक्त ना आता। लेकिन आज हम जिस इस आलम में जिन लोगों को देखते हैं, इसीलिए कि वो क्योंकि अब उनके अंदर वो कुव्वत नहीं रही, अब उनका वजूद नेकी की दावत को कबूल नहीं करता, अब उनका वजूद किसी खैर को कबूल नहीं करता, अब उनका जहन किसी खैर को कबूल नहीं करता। इसीलिए उनकी ये आदतें पुख्ता हो जाती। हम एक निगाह अपनी उम्र पे डालें, खासतौर पे हमारे जवान, हमारी बच्चियां, एक निगाह अपनी उम्र पे डालें और एक निगाह अपने आमाल पे डालें। क्या आमाल है मेरा, क्या अमल है, मेरी जवानी, मेरा आलम, मैं अगर इस पर निगाह डालूं और अपने अमल पर निगाह डालूं क्या है। अब जब मैं खड़े होकर अपने रब की इबादत कर सकती हूँ, अब मैं जब बेहतरीन तरीके से रोज़ा रख सकती हूँ, अब मैं जब रातों में खुदा की इबादत कर सकती हूँ, अब जब मैं ये सब आमाल अंजाम दे सकती हूँ, तो कहाँ है मेरे आमाल? ये इस वक्त हमारे हालात और हमारे आमाल, हमारी जवानियाँ, हमारा ये आलम किस काम का है? हमने अपनी कल्ब पर निगाह नहीं की। यहाँ पर मैं बयान करना चाहूंगी उस्ताद मोहतरम का बयान, बहुत खूबसूरत उन्होंने मिसाल के जरिए से बयान किया कि जवान का, अमूमन तो हर इंसान का ही, लेकिन खसूसियत से जवान के लिए है कि इंसान का कल्ब कैसे होता है। वो बहुत खूबसूरत मिसाल से बयान करते हैं उस्ताद मोहतरम। कहते हैं कि जिस तरह कैमरे पहले, अब तो डिजिटल कैमरे हैं और मोबाइल कैमरे इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, वो वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि जैसे कैमरों में जब तस्वीर खींची जाती थी तो उससे पहले एक रील होती थी जो उसके अंदर डलती थी। जिन फैक्ट्रीज में वो बनती थी, हर फैक्ट्री में नहीं बन जाती थी, वो हर मुल्क में नहीं थी, स्पेशल उसको चाइना बनाया करता था, तो वहां पे वो स्पेशल बनती थी, बहुत हिफाजत के साथ उन फैक्ट्री में उसको बनाया जाता था। वो एक कार्बन पेपर, खास किस्म का एक सफ़ा होता था, कार्बन पेपर या सफ़ा, उस पर रोशनी की कोई किरण नहीं पड़नी चाहिए वरना वो ज़ाया हो जाता है। तो वो फैक्ट्री में बड़ी हिफाजत से बनाया जाता था, फिर उनको सप्लाई किया जाता था फैक्ट्री से। उसके बाद फिर वो जब कैमरामैन को दिया जाता था तो वो उसके अंदर बड़ी हिफाजत से डालता था। उसके बाद जब उसको डिवेल्प कराया करते थे, उसको तस्वीरी शक्ल में लाने के लिए, तो बड़ी हिफाजत के साथ बहुत अंधेरे कमरे में एक शख्स जो है वो, उसके ऊपर एक ज़ौ भी ना पड़े, एक रोशनी भी ना पड़े, एक चिराग की अगर जरा सी रोशनी भी उस पर पड़ जाए तो वो बेकार हो जाती थी, वो सफ़ा ज़ाया हो जाता था। तो उसको इतनी हिफाजत से, इतने पर्दों में रख के और बिल्कुल अंधेरे कमरे में डिवेल्प उसे करते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक तस्वीर ने आना होता था, एक तारीख ने, एक तस्वीर ने उसके ऊपर आना होता था। उसको इतनी हिफाजत से करके क्या करते थे। दिल की मिसाल भी बिल्कुल उसी सफ़े की तरह है। इसके ऊपर जरा सी भी गंदगी, इसके ऊपर जरा सी भी कोई बाहर की दूसरी रोशनी, इसके ऊपर जरा सी भी कोई गलाजत, जरा सी भी गर्द आ जाती है, ये नाकारा हो जाता है, ये बेकार हो जाता है, ये ज़ाया हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, किसी काबिल नहीं रहता है। बहुत कम लोग हैं कि जो दोबारा उस दिल को जगाने की कोशिश करते रहते हैं, मुसलसल उसको बेदार करने की कोशिश करते रहते हैं। ज़्यादातर जब वो नाकारा हो जाता है तो ज़्यादातर लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं कि उसको दोबारा से कारामद बनाया जाए। हालांकि बन सकता है, कारामद बनाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल उस्ताद कहते हैं उसी पेपर की तरह। यहाँ तक कि वो फरमाते हैं कि अगर आप एक आम पेपर, एक आम कागज भी लें और उस कागज के ऊपर चिकनाई लग जाए, आपसे कहीं पर कोई चिकनाई लग जाए, ऑयल लग जाए, कोई घी लग जाए, आप जब उस पर लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। क्यों लिखा नहीं जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर एक गंदगी लग चुकी है, उसके ऊपर जो कुछ लग चुका है उसकी वजह से वो आप उस पर तहरीर नहीं कर सकते। यही आलम आपके दिल का है। उस्ताद फरमाते हैं कि ये आलम दिल का है कि वो इतना गलीज हो जाता है, वो इतना गंदा हो जाता है, हमारे आमाल इस
اور یہ قلب، یہ جسمانی قلب نہیں، اس کا کام تو پمپ کرنا ہے بلڈ کو، خون کو پمپ کرنا ہے. وہ جو روح کا قلب ہوتا ہے، جو روح کا دل ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے پاکیزگی کی. وہ خدا نے بہت اہتمام کیا ہوتا ہے انسان کے لیے، بہت اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے. اور ہم کس طرح اسے چکنا کر دیتے ہیں، کتنا اسے گندا کر دیتے ہیں دنیا کی غلاظتوں میں، مادیت میں، شہوتوں میں، بے انتہا خصوصیت سے. اگر ہماری نئی نسل جو مجھے سن رہی ہوں گی اس وقت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو تمام دنیا کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے، تو روبرو گفتگو کرنا کسی سے بھی مشکل ہو گیا ہے، بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، میڈیا کے ذریعے سے ہم کہیں بھی اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. اور رہبر معظم کا بھی فرمانا ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے. تو میں اسی کے ذریعے سے اپنی جوان بچیوں کو خصوصیت سے پیغام دوں گی کہ ایک دفعہ اپنے قلب پر غور کریں، اپنے روح کے قلب پر توجہ دیں. جب آپ دنیا کی مادیت میں جاتی ہیں نا، ایک مرتبہ نگاہ کریں. ہم اتنا پست ہو گئے، ہم اتنا گر گئے، یعنی ہم نے اتنا گرد و غبار اپنے دلوں پر چڑھا لیا ہے کہ میں اب عالم دیکھتی ہوں ابھی سب کچھ بند ہے، تمام عالم بند ہے. جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر شٹر گرا کر دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین، یعنی اتنا ہمیں ہوس ہو گیا ہے لباس کا، ہم گھروں میں ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں. لیکن وہ ایک ہوس، ایک مادیت اتنی زیادہ ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہمیں یعنی کہ نامحرم مرد ہیں وہ اپنی دکانوں کے شٹر اٹھاتے ہیں، عورتیں اندر جاتی ہیں اور وہ باہر سے شٹر بند کر دیتے ہیں. اندر خواتین ہیں، وہ مرد ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. یعنی اتنا آپ کا ہوس کا عالم ہو گیا ہے، اتنا زیادہ مادیت پرستی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح کا ماحول بھی پسند کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب قبول ہے. یہ گندگی ہے، یہ مادیت ہے. ہم اس چیز میں، اس دنیا میں غرق ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ خواتین غلط ہیں جو اندر گئی ہوں گی، لیکن اتنا زیادہ محبت ہمیں مادیت سے ہو گئی، اتنی زیادہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو گئی کہ ہمارے پاس کیا پہننے کے لیے لباس نہیں بچا ہے. اس عالم میں ہم کہاں ہیں؟ یعنی یہ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں جو اس وقت ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے. ہمیں جلدی مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس عالم میں ہیں، ہمارے دل کہاں ہیں. یہ رمضان اتنی نعمتوں کا، اتنی برکتوں کا، اتنا حسین مہینہ آیا، ہم کیسے ابتدا کر رہے ہیں، ہم کیسے اس میں داخل ہو رہے ہیں. ہم شب قدر کا انتظار کرتے ہیں گناہوں سے معافی کے لیے، جبکہ مجھے شب قدر میں پاکیزہ داخل ہونا چاہیے. میں شب قدر میں جب داخل ہوں، جب شب قدر آئے تو اس سے پہلے میں اتنی پاکیزہ ہو جاؤں، میں اتنی میرا قلب اتنا نورانی ہو جائے، اتنا خضوع و خشوع سے میں عبادت کا میرے اندر یہ شائبہ آ جائے کہ میں جب اپنے رب کے سامنے شب قدر میں جاؤں تو ایک حق عبادت کو میں ادا کر سکوں. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں دیکھیں گے، ہم معافی مانگ رہے ہیں. لوگ قضائے عمریاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ یہ قلب خدا نے تو اتنا بہترین انتظام، اتنا بہترین اہتمام کیا ہے. یہ عام صفحے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اسی قلب کے لیے بنا ہے. یہ قرآن اسی قلب پہ نقش ہونا تھا، اسی روح کے قلب کے اوپر نقش ہونا تھا قرآن. ہم میں سے کس کی روح کے قلب کے اوپر قرآن نقش ہوا ہے؟ نہیں ہو سکا، ہم کر نہیں سکے. یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ رمضان، یہ بہار بندگی کا مہینہ، یہ توبہ کا مہینہ، ہم کس طرح داخل ہوئے اس میں، ہم نے کیا کیا اس کے اندر. یہ قرآن جو نازل، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، کیا میرے قلب پر نازل ہوا ہے؟ کب نازل ہوگا، کب، کیسے نازل ہوگا یہ میرے قلب پر؟ ایک ایک آیت جب دل کے اندر اترتی ہے، اسی کو نزول کہتے ہیں. یہی قلب پر نازل ہونا ہوتا ہے. جب مجھے ایک آیت سمجھ میں آ جائے، میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، یہی نزول ہوتا ہے قرآن کا انسان کے قلب کے اوپر. ہم کس مقام پر ہیں اس حسین مہینے کے اندر؟ خدا نے اتنا اہتمام کیا کہ ہر شے، یہ عام کاغذ چکنا ہو جائے بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو آپ کو ابھی ریل کی مثال دی ہے کیمرے کی، وہ کاغذ، وہ جو صفحہ ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے روشنی پڑنے سے، وہ جل جائے، وہ ختم ہو جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے اس دل کو، اس دل کے صفحے کو دوبارہ پرنور کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے دھونے کا اہتمام کیا ہے. کیا اہتمام کیا ہے؟ آؤ رمضان میں آ جاؤ، اس رمضان کے مہینے میں آؤ، اس خدا کے مہینے میں آؤ اور اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ. آؤ خدا اپنی رحمتیں، اپنی مغفرت، اپنا کرم، اپنی سخاوت، اپنی عظمت سب بچھائے ہوئے بیٹھا ہے،
صرف ہمارے قدم رکھنے کی دیر ہے، ہمارے آگے بڑھنے کی دیر ہے، ہمارے داخل ہونے کی دیر ہے۔ دوبارہ یہ صفا خدا نے اس دل کو ایسی ٹیکنالوجی سے بنایا ہے، اگر انسان چاہے، بشرط یہ کہ انسان چاہے، ایسی ٹیکنالوجی سے بنایا ہے کہ اگر انسان چاہے تو یہ صفا دوبارہ کارآمد ہو جاتا ہے، دوبارہ سے بہتر ہو سکتا ہے، دوبارہ سے پر نور ہو سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو منور ہو سکتا ہے، دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور کیسے دھلتا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ کب دھلتا ہے؟ اس مہینے میں، اس بہار بندگی کے مہینے میں، اس بہار عبودیت کے مہینے میں، اس مغفرت کے مہینے میں خدا موقع دیتا ہے ان ناپاک دلوں کو دھونے کا، ان ناپاک دلوں کو پاک کرنے کا موقع دیتا ہے۔ خدا کی صفات دیکھنی کو نا آپ نے، بس بہت انسان بڑا پتہ نہیں معافی ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک چیز ہمارے ذہن میں، خدا نے اپنی صفات کے، اپنی ایک صفت میں، ایک اپنی صفات کے مظہر میں ماں کو رکھا ہے۔ ماں کے اندر خدا کی صفات جھلکتی ہیں۔ جیسے ایک صفت ہے نا، ماں کی اگر ایک صفت پہ غور کریں کہ باپ اور ماں میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ بچہ نافرمان ہو، باپ غصے میں نکال دیتا ہے، بچہ بدتمیزی کرے، غلط حرکت کرے، باپ آگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے خود سے۔ لیکن ماں کی یہ صفت ہوتی ہے، ماں خود سے اولاد کو جدا نہیں کر سکتی۔ بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو، ماں دونوں بازوؤں کو پھیلا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ بیٹا بیکار ترین ہو، ضائع ہو چکا ہو بیٹا، تب بھی ماں اس کو چھوڑتی نہیں ہے، ماں اس سے دور نہیں ہوتی۔ خدا کی یہی ایک صفت ماں کے اندر جو بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ وہ گناہ گار سے گناہ گار بیٹے کو، نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی ماں معاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم بھی، وہ بندہ جو خدا کے پاس آتا ہے اپنے گناہوں کے ساتھ، پروردگار عالم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اپنی لغزشوں کو، اپنے گناہوں کو، جس پر پشیمان ہوتا ہے وہ، اور چاہتا ہے پروردگار عالم میرے اس دل کو پر نور کر دے، پروردگار عالم اس کے دل کو پر نور کر دیتا ہے۔ اور یہ بہترین مہینہ پروردگار عالم کا، یہ بندگی کا مہینہ، یہ بہترین مہینہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے، بہترین مہینہ کہ پروردگار عالم اس میں جو دسترخوان بچھائے ہوئے، دسترخوان کیا ہے؟ دسترخوان قرآن ہے، قرآن دسترخوان ہے، اور اس کا میزبان پروردگار عالم ہے، اس کا میزبان اللہ ہے۔ اور کیا خوراک دے رہا ہے خدا اس بدن کو؟ یہ جو ظاہری بدن ہے یہ اس کی خوراک نہیں ہے، یہ جو پروردگار عالم عطا کر رہا ہے، یہ جو پروردگار عالم دسترخوان نعمت سجائے ہوئے ہے، یہ دسترخوان قرآن سجائے ہوئے پروردگار عالم، خدا پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ دے کیا رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنا اس بدن کا منہ بند کر لو، اس مہینے میں اس بدن کا یہ منہ بند کر لو، یہ آنکھیں بند کر لو، یہ اپنے کان بند کر لو، کچھ غلط نہ سنو، کچھ غلط نہ دیکھو، کچھ نہ کھاؤ، اپنے منہ کو بند کر لو، اس دہن کو، اس ظاہری وجود کے دہن کو بند کر لو، اور اپنی روح کے دہن کو کھول لو۔ تمہارے روح کے دہن میں یہ قرآن اتارنا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس بہترین مہینے میں جو حق ہے بندگی کا، جو حق ہے عبودیت کا، جو حق ہے عبادت کا، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ حق کے بندگی ادا کر سکیں۔ اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم تمام مومنات و مومنین جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اس منحوس بیماری سے اور اس منحوس وائرس سے تمام عالم کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو، اور جتنے اسلام دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی، سید حسن نصر اللہ، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی اور تمام مراجع الزام کو پروردگار عالم اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے، اور یہ تمام رمضان خیر و خیریت سے تمام مومنین کا اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔